स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ये वार्स एंड केबल्स विचार तकरार। अज तकरीबन 10 महीने पूरे हो चुके ने किसानी अंदोलन शुरू होया, दिल्ली बॉर्डर ते किसानी अंदोलन शुरू होया और अज भारत बंद का सद्दा किसान जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे वालों भारत बंद का सद्दा दिता गया सी। भरपूर हुंगारा मिलिया, खास तौर पर पंजाब हरियाणा और नाल लगदियां स्टेटां दे विच इसनूं भरपूर हुंगारा मिलिया। दिल्ली यूपी हरियाणा बॉर्डर ते भी इसनूं भरपूर हुंगारा मिलिया। हालांकि दिल्ली इंटरनल दे विच इसदा कोई खासा असर देखने को नहीं मिलिया, पर फिर भी जिन्नी आस सी किसान संयुक्त किसान मोर्चे नूं लगभग उन्ना हुंगारा तो मिलिया ही है। अज मुकम्मल तौर पर सवेरे 6 बजे तो लैके शामी 4 बजे तक बंद रहा। बंद दौरान कईयां नूं खजल खुआरी दा भी सामना करना पिया। दरअसल इसका पहला ऐलान पहला ही कर दिता गया सी, लगभग 1 महीना हो गया इस बंद का ऐलान किया गया सी, जिस दौरान आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रही, रेल यात्रा बुरी तरह प्रभावित रही। सो इस गल नूं लैके संयुक्त किसान मोर्चे ने खेद भी प्रगट किया कि जिन्हां बंद करके जिन्होंने असुविधा हुई है उन्होंने असीं खेद प्रगट करते हैं, पर साडी मजबूरी सी सरकार के कन्नां तक आवाज़ पहुँचानी बड़ी जरूरी सी और एक ही जरिया लोकतंत्र दे विच सीगा कि अपनी आवाज़ भारत बंद का सद्दा दे के लोगों तक पहुँचाई जाए। हुण सवाल ये पैदा होंदा कि वाकई अजिहे बंद करने नाल सरकार के कन्नां ते जूं रेंग रही है। जिथे खास तौर पर असर पैना सी इंटरनल दिल्ली दे विच, दिल्ली तो अज सारी खुली रही है, पंजाब हरियाणा पूरी तरह बंद रहा है, कि इसका असर सरकार तक पहुँचेगा, सरकार के कन्नां तक ये गल पहुँचेगी कि किसानों की गल मननी है, कि कोई फर्क पेगा। ये वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है कि अजिहे बंद दे नाल सरकारां नूं किन्ना को असर होंदा या किन्ना को फर्क पेगा। अगे दी हुण रणनीति की रहेगी। 10 महीने हो चले ने इस संघर्ष नूं, हले तक वो जिहड़ा डैडलॉक बनया होया वो डैडलॉक कदों टुटेगा। अज फिर रटिया रटाया जवाब दिता गया, खास तौर पर सरकार वालों ये रटिया रटाया जवाब दिता गया कि असी लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी ये बदलना है, जो भी तुहानूं कोई शंके ने वो असी दूर कर देने, साडे कोल आ जाओ। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने भी कहा कि किसान बेवजह दे नाल ये धरने प्रदर्शन करने, ये बंद की कॉल दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई। साडे नाल प्रिंस खुल्लर मौजूद ने, उप प्रधान ने पंजाब यूथ विकास बोर्ड के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, रजिंदर भंडारी साहब सीनियर आगू ने तो बुलार ने पंजाब बीजेपी के, प्रोफैसर जगतार सिंह संगेड़ा साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, और हरिंदर सिंह लखोवाल साहब जनरल सकत्तर ने BKU लखोवाल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। शुरू करने तो पहले कुछ तस्वीरां जरूर दर्शकों के नाल साझियां करते हैं कि अज सारा दिन अजिहियां तस्वीरां देखने को मिलियां। तुहानूं सब तो पहला पंजाब ते हरियाणा की कुछ तस्वीरां दिखा रही हैं, जिस दे विच पूरी तरह के नाल काम ठप रहा। रेल गड्डियां बंद रहियां, बैंक सेवावां प्रभावित रहियां, पासपोर्ट दफ्तर बंद रहे, बसां ते ब्रेकां लगियां, बाजार पूरी तरह बंद रहे, बैंकिंग सेवावां भी बंद कीतियां गईयां। जिहड़े बैंक अपने आप बंद होए वो तो ठीक है, जिहड़े नहीं होए उत्थे किसान भाईचारे ने जाके बैंक बंद भी कराए। कोई तस्वीरां तुहाडे सामने ने, पासपोर्ट दफ्तर भी खुलिया होया सी, वो भी किसान जथेबंदियां वालों बंद कराया गया। ये 5 तस्वीरां भावें वो रेल आवाजाही होवे पूरी तरह प्रभावित रही, बैंक सेवावां प्रभावित रही, पासपोर्ट दफ्तर रुकिया रहा, बाजार हर शहर के बाजार ने जिहड़े लगभग पूरी तरह बंद रहे, बसां ते ब्रेकां लगियां रहियां। कुछ होर विंडोज़ भी दिखाने हैं जिस दे विच वख-वख शहरों के तुहानूं हाल दिखाने कि सीगा बंद दौरान। पंजाब के कुछ शहर ने पटियाला, मोगा, मानसा, लुधियाना, फाजिलका, श्री अनंदपुर साहब भरवां हुंगारा मिलिया बंद नूं। इन्हां शहरों के विच आवाजाही नदारद रही है, सड़कों पर बैरीयर लगा के किसान जथेबंदियां ने प्रोटेस्ट किया। टोल प्लाजा पूरी तरह बंद रहे ने, कोई भी गड्डी इधर उधर आ जा नहीं सकी, सिर्फ एमरजेंसी सेवावां या एंबूलेंस जिहड़े भी सीगे वो लंघण दिते गए। इस तो इलावा तुहानूं होर तस्वीर दिखा रहे हैं मानसा, हुशियारपुर, मोगा, पठानकोट, श्री अनंदपुर साहब की। इत्थे भी आवाजाही पूरी तरह बंद रही, बाजार पूरी तरह बंद रहे और 4 बजे तो बाद मुकम्मल तौर पर यह सारा बंद है जिहड़ा वो खोल दिता गया। हुण तुहानूं एक तस्वीर दिल्ली की भी दिखा देने हैं। दिल्ली बॉर्डर ते तो इसका असर देखने को मिलिया। नोएडा, गुड़गांव ते दिल्ली ये NCR का जिहड़ा एरिया है उत्थे तो बंद का असर देखने को मिलिया, पर इंटरनल दिल्ली दे विच जिथे खासा फर्क सरकार नूं पैना सीगा वो उत्थे किन्ना कु बंद का असर रहा वो तुहानूं दिखाने। किसानां दे धरने नूं 10 महीने पूरे हो चुके ने। सो अज 27 सितंबर नूं किसानां वल्लों भारत बंद का जिहड़ा वो सद्दा दिता गया सी। देश भर दे विचों वख-वख तस्वीरां सामने आ रही ने। किसानां वल्लों जिहड़े ने वो हाईवे ब्लॉक किए गए ने, रेलवे ट्रैक जाम किए गए ने। पर दिल्ली दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं करदे हां। दिल्ली दे विच बंद का ज़्यादा असर नज़र जिहड़ा नहीं आ रहा। सड़कों ते ट्रैफिक जिहड़ा है वो आम वर्गा दिखाई दे रहा है। इस वेले असीं सराय काले खां दे नज़दीक मौजूद हाँ, तो सड़कों के उत्ते तुसीं जिहड़ा ट्रैफिक देख सकते हो
ਕਿ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸ਼ਰਮ ਔਰ DND ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਔਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ DND ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਜੋ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਲਾਜਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ तमाम ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ तमाम ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ तमाम ਜੋ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, PVR। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੰਗਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੰਗਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦ ਨਾਲ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਨਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ 500 ਦੀ 1000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ 80 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਸਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ 16 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗੀ, ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 100-125 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਣਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਜੇ 7 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ, 11 ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, 11 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਹਿਸ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਬਜ਼ਾ 11 ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ? अरे यार बैठ के बदलोगे ना। आफ्टर ऑल तो मसला अक्रॉस द टेबल ही होना है। ਨਹੀਂ बैठो किने रोके बैठन ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਨਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਦਾ ਨਾ। ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। सदा दा यार ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ पब्लिक ਸੱਦਾ दे रहे हैं। ਨਹੀਂ अरे यार ਦੱਸੋ प्रधान ਮੀਟਿੰਗ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ कहने ਉਹ ਸੱਦਣ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਦਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਨਾਫਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੜੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸੱਦੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਫਟਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ
ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਲਈ ਗੱਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨੁਕਸ ਨੇ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ 2019 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜਿਨੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆ, ਡਰਾਫਟ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰਕਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 70% ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਆਮ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰਕ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਦਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, 7 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੇਰਾ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੀਏ, 400 450 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਜੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਪੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਛ
ਪੁਸ਼ਤੇ ਪੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲਾਉਣ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਉਣ। 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ 400-400 ਬੰਦਾ, 450-400 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਐਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਗ ਆਊਗੀ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਅੱਜ 200 ਸਵਾ 200 ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸਟੇਟ, ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਸੀਐਮ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸੀਐਮ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 2013 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, 14 ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ, 15 ਚ। ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੰਡਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ। ਚਲੋ 2015 ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਆਪਾਂ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। 2015 ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 2016 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਲਦਰ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਦਾ ਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਧਰਨੇ ਮਾਰੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ? ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਜੁੜ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸੀਂ 18 ਹੋਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵੀ ਘੇਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਘੇਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਮਰਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ 700 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ,
ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਜਠਾਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਨੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, intelligence ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਰਕਰ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੰਨਾ ਵਰਕਰ ਕਾਡਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਾਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਤੁਸੀਂ। ਰਹੀਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਪਲੀਜ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਾਰ ਐਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਸਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਬੋਲੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਛੱਡੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ? ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਰੋੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮਲ ਮੌਕਾ ਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, 2022 ਚੱਲ ਗਿਆ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 2 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 1.25 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 1.30 ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜਿੱਦ ਨਾ ਫੜੋ, ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਿੱਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਹੋ ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 23 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 26 ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਯਾਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਸਹੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ? ਧੌਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਲਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਿਲਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਕਦੇ ਜਵਾਕ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਕਦੇ ਜਵਾਕ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦਣ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ 85 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕੜਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 48% ਤੋਂ 35% ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 47,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੀ ਉਹ 74,000 ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾ ਮਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।